Hello students, today we shall discuss one more subtopic under head Sale of Goods Act. We have studied in the previous video of contract of sale of goods that the goods are the central point of contract of sale of goods. Let us discuss the meaning of goods and also various types of goods. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರಕು ವಿಕ್ರಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳೆಂದರೇನು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. Section 2 subsection 7 of the Contract Act defines the goods like this. The goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be served before the sale or under the contract of sale. It means that all the movable properties except money and also actionable claims, except actionable claims and money, all movable properties or all movable things are considered as the goods. And goods also includes stocks and shares and growing crops are also considered as the goods. The movable properties in the sense that it may be a table, it may be a chair, it may be a fan, it may be a refrigerator, whatever it may be, all the movable properties or all the movable things are considered as the goods. ಅಂದರೆ ಸರಕುಗಳೆಂದರೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳೆಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಫಸಲು ಅದು ಸಹಿತ ಸರಕು ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Let us see the types of goods. So there are basically three types of goods. One is existing goods, and another one is future goods, and then the third one is contingent goods. In this way there are three types of goods. ಮೂರು ವಿಧದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳು, ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ, ಮೂರನೇದು ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ existing goods. Let us see existing goods. Existing goods means goods which are either owned or possessed by the seller at the time of the contract of sale. Existing goods may be a specific or ascertained or unascertained goods as follows. It means that existing, as the name itself indicates, these are the goods which are to be existed on the or at the time of contract of sale. So at the time of contract of sale, these goods must be under the ownership or under the possession of the seller. Then such goods are considered as the existing goods. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸರಕುಗಳು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸರ್ಟೆಂಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಅಸರ್ಟೆಂಡ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸರದ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂರು ವಿಧದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್. These are the goods which are identified and agreed upon at the time of a contract of sale. When the contract of sale is made, some goods are ascertained or some goods are identified by the buyer and seller. Such goods are called as the specific goods. For example, specified company's TV or specified model TV or specified company's VCR, specified company's car and specified model car. These are all the example for specific goods. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳಂತಂದರೆ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಬೈಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಿರದೆ ಅಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ನಮೂನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಟಿ ವಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯ ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Then ascertained goods. Certain goods are said to be ascertained. Goods are said to be ascertained when out of the mass of the unascertained goods, the quantity extracted for is identified and set aside for a given contract. Thus, when part of the goods lying in a bulk are identified and earmarked for sale, such goods are termed as the ascertained goods. It means that in the bulk of the lot, some part of the goods lying in the lot are identified or ascertained or earmarked by the buyer, then such goods are called as the ascertained goods. Take for example, there are 100 bags of sugar in the godown. Of the 100 bags of sugar, the first 10 bags are earmarked by the buyer. Then such earmarked bags are kept separately and such goods are called as the ascertained goods. ಅಂದರೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸರಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗ ಬೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಅನ್ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಆಗೈತಿ, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. These are the goods which are not identified and agreed upon at the time when a contract of sale is made. It means that these goods are also in bulk in a lot, but of the goods in the lot, no goods are ascertained, no goods are identified. Then such goods are called as the unascertained goods. For example, goods in a stock are lying in lots. It means that in a godown, assume that there are 100 bags of sugar and a seller agrees to sell one bag of sugar of 100 bags. Of the 100 bags, he agrees to sell one bag of sugar, and that bag of sugar is called as the unascertained goods, because which bag is that one bag is not identified by the buyer. Simply says that I will sell one bag of among the 100 bag. So such goods are called as the unascertained goods. Then future goods. Future goods means goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of a sale. There can be an agreement to sell only. There can be no sale in respect of future goods, because one cannot sell what he does not possess. It means that future goods are not
existing goods, they are not existed at the time of the contract of sale. They may be possessed in future after the contract of sale is made, after the agreement to sell is made. So they are not existing, they are not available at the time of contract of sale. So when the goods are not available at the time of sale of goods, if they may be possessed in future, or they may be manufactured in future, or they may be acquired in future, such goods which may be acquired, which may be produced, or which may be manufactured in future are called as the future goods. That is the good example for future goods means future crop. Some in case of agriculture, the crop, the contract agreement to sell is made to sell the future crop in advance. So such a such goods are called as the future goods. In case of future goods, no sale takes place, only agreement to sell takes place or applies. Agreement to sell is applies to future goods. The future goods sale cannot be applied to the future goods because the goods are not existed. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆ ಸರಕುಗಳು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಹತ್ರ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವನ ಹತ್ರ ಅವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ, ಮುಂದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರಾಟದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. It means that in case of contingent goods, they may be the possession of the goods depends upon the happening or not happening of the contingent event. Such goods are called as the contingent goods. Take for example, if X agrees to sell the goods which are coming in a ship, then such goods are called as the contingent goods. Who knows that a ship will safely reach the seller place? So it may met an accident. So it may met an accident or may not met an accident. So there is no certainty that the goods in the ship will reach safely to the seller's hands. Such goods are called as the contingent goods. It means that ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳಂತಂದರೆ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೊತ್ತು, ಹಡಗು ಮಾರಾಟಗಾರನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಡಗು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ತಲುಪಬಹುದು ಅಥವಾ ತಲುಪದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸರಕುಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು
ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಹಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ one more thing is that unpaid seller, one more term used in the contract of sale is an unpaid seller. According to section 45 subsection A, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller if the whole of the price has not been paid or tendered and the seller had an immediate right of action for the price when a bill of exchange or other negotiable instrument was given as payment, but the same has been dishonored unless and until this payment was an absolute and not a conditional payment. It means that simply we can say that unpaid seller means a seller who has not been paid any price by the buyer, then such a seller is called as the unpaid seller. Unpaid seller ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೆಲೆ, ಯಾವ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಂದಾಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಣ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಚರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಷೇರು, ಸ್ಟಾಕು, ಬೆಳೆದ ಫಸಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಿಕ್ರಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸರಕುಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಚರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಕುಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳು, ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಬನಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾರು ಅನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಕುಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಕುಗಳನ್ನು 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳಂತೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗ ಕೊಳ್ಳುವವನು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳಂತೆ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ನಮೂನೆಯ ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಗುರುತಿಸಿದ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವನು ಗುರುತಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಗೋಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಆ ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಬ್ಯಾಗ್ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಾವಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರದ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಗೋಡೌನ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 ಚೀಲ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚೀಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಗುರುತಿಸಿದ ಸರಕು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 100ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಮೇಲಿಂದು, ಕೆಳಗಿಂದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ, ಹಿಂದೋ, ಮುಂದೋ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ 2ನೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ಇವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಫಸಲು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಫಸಲು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ 2-3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ
ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರಾಟದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಫಸಲನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳಂಥೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಫಲದಿಂದ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ, ಈಗಾಗಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೆಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿರ್ತಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವಂತಂದರೆ ಸರಕುಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭಾವಿ ಸರಕುಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಭವನೀಯ ಸರಕುಗಳಂತ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣಣ್ಣ.